ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे नायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेरामतमई रखे हाथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म सवान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की अनुकंपा सदका मेहरामत सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे मुबारक हुक्मनामे आपने झोली च पवाए हैं। कुछ समा होर साहिब कमाल मेरियां पीरियां दे दाते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियां पावन जीवन कथड़ियां महान गुरु गाथावां राहीं गुरु विचार गुरु दीदार दा बायस बन सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी पर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होयां गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक प्यार सहित सरवण करदियां इतना आपने सरवण किया कि दोवें ही पिता पुत्र भाई साधु जी ते बाबा रूप चंद जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे साजे निवाजे गुरसिख अपनी किरतकार विहार करदियां जो जल दा कूना नाल लैके गए सन जद उसनूं स्पर्श किया तो बहुत ठंडा यख अनुभव होया ते मन विच विचार आया क्यों ना ये जल गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज प्रवान करन। ये जल साडे लायक नहीं है गुरु साहिब दे लायक है। इसलिए आप जी कृपा करन। इस तरह पिता पुत्रां ने दोवां ने स्पर्श किया
ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਲ ਛਕਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 30 ਕੋਹ ਦੀ ਦੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ 30 ਕੋਹ ਦੂਰ ਸਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਦੋਰੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਤੁਕਲਾਣੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੋਈ 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀ 30 ਕੋਹ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਤਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ 55 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਜੇ 30 ਕੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 2.1 ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਵੈਸੇ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲ ਆਪ ਆ ਕੇ ਛਕੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। पेशतर जितने भागशाली हाजरीन हाज़री पर रहे हो, गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे मुकद्दस कदम अपनी रचना ते पवाउंदियां होइयां आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। हाँ जी। चौपाई श्री हरगोबिंद मंदिर अंदर। बहुत सोहना मंदिर वर्गा घर, महल वर्गा घर जो सतगुरु जी दे सिख भाई साईं दास भावें रिश्ते विच संडू ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी, पर उन्होंने रिश्ता गुरु ते सिख वाला रखा होया। हमेशा हाथ जोड़ के सेवा विच खड़े रहना और आम सिखां दी तरह महाराज दे चरनां ते सिर रखना, मत्था टेकना, क्योंकि सतगुरु प्रेम दे वसीभूत होंदे ने, वस्तुआं दे या रिश्तियां दे वसीभूत नहीं होंदे। जैसे साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अमृत बचन हैं, साच कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ। इस तरीके दे नाल महाराज सच्चे पातशाह प्रेम वस होए होए भाई साईं दास बीबी रामो जी दे गृह ठहरे। भयानक लूआं चल रही सन ते आप आराम कर रहे सन। धीरे प्रजंक पेठ मृद सुंदर। बहुत सोहना
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਸ ਟਾਟੀ ਕੀਨੇ ਛਿਰਕਾਵ। ਖਸ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਉਹ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਕਕਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਨੋ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਕਾਨਾਤ ਬਣਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਤਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਸ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੜੀਆਂ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਖਸ ਟਾਟੀ ਕੀਨੇ ਛਿੜਕਾਓ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲ ਸਿੰਚਤ ਸੀਤਲ ਮਹਿਕਾਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਿੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਗਰਦਾ ਨਾ ਉੱਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪੋਸੀਬਲ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਕ ਗੁਲਾਬਨ ਕੰਧੂਲੀ ਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਲੀਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤਰ ਸੁਗੰਧਤ ਵਸਤਰਨ ਬੀਚੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਦੇ ਆਦਿਕ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਸੀ। ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਬਿਸਤਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਉੱਪਰ ਆਸਤਰਨ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਘੂੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੈਂਟ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਟਨ ਰੂੰ ਨੂੰ ਅਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋ ਸੱਜਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਲੀਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਔਰ ਵਿਛਾਵਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਇਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟ ਆਦਿਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮੋ ਖਰੀ ਬੀਜਨ ਕੋ ਕਰੈ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬਾਤ ਉਚਰੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਕਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਂਚ ਬਡੇਰੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਠ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਸਰੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਲ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੀਨ ਵੀ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਨਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਲ ਛਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦੇ ਕਿਧਰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਆਗ ਦੀਨ ਤਿਸ ਬੈਰੀ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ, ਸੇਵਾ, ਸੰਭਾਲ ਆਦਿਕ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਤ ਸਿਗ੍ਰਹੀ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਇਓ। ਤੇ ਝਟਪਟ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਾਠੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਝਟਪਟ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ। ਚੜਵੇ ਹੇਤ ਤੁਰੰਗ ਮੰਗਾਇਓ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਏ ਕਾਂਕੀ ਤਵ ਅਸਵਾਰ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਸੂਰਬੀਰ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਗਾਰਚੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ,
ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹਿ ਦਾਸਨ ਦੁਖ ਸਕੇ ਸਹਾਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਜਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਤੀਸ ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬ ਅਸਵਾਰਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਪਏ ਇਕਾਕੀ ਤਬ ਅਸਵਾਰ, ਨਹਿ ਦਾਸਨ ਦੁਖ ਸਕੇ ਸਹਾਰ, ਤੇ 30 ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਤ ਜਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮੀ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੰਠ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਨਾਸ਼ਨੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 30 ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਤ ਜਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਠ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਿਆਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਇਤ ਉਤ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਠ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਮ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹੂੰ ਨ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੰਠ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਬਿਖੈ ਭਰਮਤ ਥਲ ਜੋਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਵਿਆਕੁਲ ਚਿਤ ਪਰੇ। ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਖਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਚਕ ਬਦਨ ਓ ਸਠ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਕ ਬਦਨ ਓਠਣ ਜੁਗ ਜੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਠ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਲਾਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਲਾਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਆਸ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਵਨ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਨ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਣ, ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਨੇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬ ਅਰਪ ਦੀਨ ਜਲ ਸੀਤਲ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਵਣ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਪੂਰਬ ਅਰਪ ਦੀਨ ਜਲ ਸੀਤਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਜਲ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਐ ਨਾ ਹਠ ਤਰਹੀ ਤਲ। ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਛਕਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਕੋਈ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੁਣ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਐ ਨਾ ਹਠ ਤਰਹੀ ਤਲ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਹਾ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਨ ਆਵੇ ਤਿਨ ਪਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਾਜੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਣ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਦੋਇਨ ਦਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਮ ਪਰੇ ਬਤਾਵੋ ਹਮੈਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਦਿਖਾ ਵਿਖਾਦ ਦੇਤ ਇਹੋ ਸਮੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ। ਜਲ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਨਾਹਿਨ ਪਾਵੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਤ ਫਿਰੈ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਕਲਪਾ ਬਰਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਰਾਜਗੀਰ ਆਦਿਕ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸੋਮਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਗੁਹਾਰ ਕੋ ਆਂਖ ਉਘਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਦ ਲਗਾਈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਲੇਟੇ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਵਨੀ ਕੰਠ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੂੰਜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਵਿਆਕੁਲ ਉਠ ਸਾਧੂ ਵਿਆਕੁਲ ਤਿਖ ਭਾਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਉਗਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਕੌਣ ਪੁਕਾਰਤ ਜੰਗਲ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਤਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੇ ਥਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾਹੀ। ਜੇਠ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੜਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੁਮਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਆਵਤ ਹੈਰੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ
ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਬਾ ਤਪਤ ਗਇਓ ਸੁਕਨੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਧੁੱਪ ਵਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਪਤਾਲ ਜੁਗਮੀਨ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿਕ ਜਲ ਜੀਵ ਤੜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਛਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੜਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਜਲਧਰ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲ ਜੀਵ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਬਰਸ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਥਾ ਕਮਲ ਜੁਗ ਘਾਮ ਤਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਹੀਨ ਹੋਏ ਕਰ ਮੁਰਝਾਏ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਮਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਹੋਵਣ। ਨਦੀ ਰੂਪ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੋ ਕਮਲ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਮਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਵਣ, ਮੁਰਝਾ ਰਹੇ ਹੋਵਣ, ਪੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਹਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਪਾਨ ਉਠੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਪਾਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਲ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਤ ਰੂਪੇ ਸੰਸਾਧੂ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਠੋ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਵਤ ਲਹਿਓ। ਆਖਿਆ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਭੈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਜਾਚਤ ਨੀਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਪਿਆਵਨ ਧਰ ਕਰ ਧੀਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੋ, ਧੀਰਜ ਧਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਰਤਕ ਸਮਾਨ ਹੋਤੇ ਮੁਰਝਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਠਿਓ ਸੁਨਤ ਜਨ ਅਮੀ ਪਿਲਾ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਉੱਠੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਖਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਦਾ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਪਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੈ ਪ੍ਰੇਰ ਗਏ ਤਿਨੋਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਚ ਬਦਨ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਕੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹਮਕੋ ਲਾਗੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਹਾਨੇ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਆਦ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਜ ਰਹੇ ਜਲ ਕਤਹੂ ਨ ਪਾਇਓ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਲੱਭਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕਿੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਲ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਅਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹੁਤ ਤਪਤਾਇਓ। ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਏ ਸਮੀਪ ਦੌਨ ਪਗ ਪਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਗਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਲ ਸੁਤ ਤਿਆਰ ਹਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਲ ਸੋ ਤਿਆਰ ਹਮ ਕਰੇ। ਗਏ ਸਮੀਪ ਦੌਨ ਪਗ ਪਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਲ ਸੋ ਤਿਆਰ ਹਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਜੰਡ ਬਿਰਛ ਲਟਕਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਲਈ ਜਲ ਦਾ ਕੂਨਾ ਜੰਡ ਦੇ
ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗ ਲੋਵਾਇਤ ਹੀ ਸਿਤਲਾ, ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤ ਆਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਕਰਿਓ ਨ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਕਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਾਰੇ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਰਕਾਬ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰੋ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਤਨ ਕੋ ਬਸਨ ਪ੍ਰਥੀ ਪਰ ਡਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਕੁੜਤੇ ਆਦਿਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹੱਥ ਜੋਰੂ ਪਰ ਬੈਠਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਬਸਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਦੇਲਾ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਚਰਨ ਰੱਖੋ, ਬਿਰਾਜੋ। ਤਨ ਕੋ ਡੋ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਰੂਪੇ ਜਲ ਤਰੇ ਉਤਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਕੋਨਾ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਡੋਨਾ ਸਾਧੂ ਕਰ ਧਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਡੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਪਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡੋਨਾ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਦੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਨ ਪੁਨ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਐਸੋ ਕਵ ਪੀਓ ਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਸ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਕਰ ਪਾਨ ਮਿਟਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਕਰ ਪਾਨ ਮਿਟਾਈ। ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੁੱਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੂਨੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਮ ਪਿਓ ਜੀਓ ਸੁਖਦਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਡੂਨਾ ਪਕੜ ਲਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜਲ ਛਕਿਆ ਉਸੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਦੋਨਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੰਨਾ ਆਦਿਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਦੋਨਾ ਪਕੜਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜਲ ਸਕਿਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਭਾਨ ਮਿਟਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਤੁਮ ਪਿਓ ਜਿਓ ਸੁਖਦਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲ ਸਕੋ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹਿਮਯਰ ਛੋਰੇ ਮੈਂ ਤਰ ਰਾਖਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਲ ਇੰਨਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੱਕਰ ਆਦਿਕ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਰਾ ਨਮਕ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਠੰਡਾ ਜਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਰਾ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੀਤਲ ਕਰ ਬੋ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਅਤ ਠੰਡਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਸੋਰੇ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਮ ਹਮ ਕਬਹੂ ਨ ਪੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਸਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਾਹਨ ਕੀਓ। ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਵੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਹੂ ਬਹੂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ, ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਿਆਏ ਸਿਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਿਓ ਪਾਨ ਜਲ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਿਟਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਡੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਉਸੇ ਡੋਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਜਲ ਹੈ ਜੋ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਖਤ ਪੌਨ ਕਰਨ ਪੁੰਨ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਜਿਨ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਲ ਛਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਥਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਸਚਿਵ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਸ਼ਤਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।